کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو پہلی نظر میں خاموش کر دیتے ہیں، جہاں نیلا پانی ایسے چمکتا ہے جیسے کسی نے زمین پر نیلا شیشہ بچھا دیا ہو، جہاں ریت اتنی سفید ہو کے لگے برف پگھل کر ساحل بن گئی ہے، اور جہاں پہاڑوں کی چوٹی سے نیچے دیکھے تو دل کرتا ہے کاش یہ منظر کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو ناظرین، آسٹریلیا کا وائٹ سنڈے ایسا ہی جادوئی مقام ہے، لیکن اب یہاں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے سے ہزار گنا زیادہ خاص بنا دے گا۔ ایک نیا سفر، ایک نیا ایڈونچر، ایک نیا راستہ جس کا نام نیگیرو ٹریک ہے۔ سوچیں آپ 3 دن تک دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں، گھنے جنگلوں، نیلے پانی کے اوپر بنے لکڑی کے راستوں اور اونچے پہاڑوں کے درمیان چل رہے ہوں، صرف آپ، قدرت، ہوا کی آواز اور وہ نظارے جو انسان اپنی زندگی میں صرف ایک بار دیکھ پاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سفر ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ کیونکہ روزانہ صرف 15 خوش نصیب لوگ ہی یہ ٹریک کر سکیں گے، اس لیے اسے صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک خاص تجربہ کہا جاتا ہے۔ اور لوگ اسے اتنا پسند کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ کہانیوں، تاریخ اور حیرت انگیز مناظر سے بڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر جو انسان کے قدموں کو نہیں بلکہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ تو آخر یہ نیگیرو ٹریک ہے کیا؟ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ملتا ہے، اور کیوں پوری دنیا اس کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل یہ کہانی کیا ہے۔ آسٹریلیا کے خوبصورت اور مشہور علاقے وائٹ سنڈیز میں نیلا شفاف پانی، نرم سنہری ریت اور دل کو چھو لینے والے قدرتی نظارے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مگر اب یہاں ایک نیا ایڈونچر شروع ہونے والا ہے جو اس جگہ کو پہلے سے بھی زیادہ خاص بنا دے گا، کیونکہ سال 2026 میں یہاں ایک نیا 3 دن کا پیدل سفر یعنی ہائیک شروع ہو رہا ہے جسے نیگیرو ٹریک کہا جاتا ہے۔ یہ 32 کلومیٹر لمبا راستہ ہے جو دو بہت مشہور جگہوں وائٹ ہیون بیچ اور ہل انلیٹ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس ٹریک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پر روز صرف 15 لوگ ہی چل سکیں گے تاکہ ماحول محفوظ رہے اور ہر انسان سکون سے یہ خوبصورت سفر انجوائے کر سکے۔ یہ راستہ نیگیرو پیپل کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اس علاقے کے اصل لوگ ہیں اور جن کی نسلیں ہزاروں سال سے اس زمین کی حفاظت کرتی آئی ہے۔ اس پورے راستے میں ان کی کہانیاں، روایات اور تاریخ شامل کی گئی ہے تاکہ لوگ قدرت کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب کو بھی محسوس کریں۔ یہ شاندار سفر دنیا کے سب سے خوبصورت ساحلوں میں سے ایک وائٹ ہیون بیچ سے شروع ہوتا ہے، جس کی سفید ریت اتنی چمکدار ہے کہ دور سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زمین پر دودھ گرا دیا ہو، اور پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ نیچے تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اکثر اسے دنیا کا نمبر 1 بیچ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کا 3 دن کا ایڈونچر شروع ہوتا ہے۔ سفر کے شروع میں آپ ساحل سے نکل کر
आहिस्ता आहिस्ता एक घने और ठंडे रेन फॉरेस्ट में दाखिल होते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त, साफ हवा और चिड़ियों की आवाजें आपको एक पुरसकून दुनिया का एहसास दिलाती है। रास्ते में आप व्हाइट संडेज के वाहिद मैंग्रोव बोर्ड वॉक से गुजरते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ रास्ता पानी के ऊपर बना है और मैंग्रोव के दरख्तों के दरमियान चलना ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी जदुई जंगल में आ चुके हैं। ये दरख्त समंदर और माहौल दोनों को महफूज रखते हैं। कुछ आगे बढ़ने के बाद ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग मगर सबसे शानदार हिस्सा आता है, जहां आप व्हाइट संडे क्रैग नामी पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। ये इस जजीरे की बुलंद तरीन जगहों में से एक है। जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे फैले नीले समंदर, सब्ज पहाड़ों, दूर तक चलती सफेद रेत और टापुओं के दिलकश नजारे देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पोस्टर या फिल्म के अंदर खड़े हैं। इसके बाद आप आस्ता आस्ता हिल इनलेट की तरफ जाते हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो लिए जाने वाले मकामात में शुमार होता है। यहाँ पानी और रेत मिलकर ऐसे खूबसूरत घूमते हुए डिजाइन बनाते हैं जैसे किसी ने नीले और सफेद रंग से पेंटिंग बना दी हो। सफर के दौरान आप दो नई इको कैंप साइट्स में कैंप करेंगे। ये कैंप माहौल दोस्त तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ मखसूस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर आपके टेंट लगते हैं। आराम के लिए बड़ी शेड वाली जगह होती है और लॉस विद अ व्यू यानी ऐसे टॉयलेट होते हैं जिनके सामने समंदर या पहाड़ का नजारा होता है। रात के वक्त यहाँ सोना बहुत खास होता है क्योंकि हल्की ठंडी हवा, समंदर की दूर से आती आवाज और आसमान पर चमकते सितारे दिल को एक अजीब सी खुशी देते हैं। आप ये सफर दो तरह से कर सकते हैं, या तो खुद अपनी रफ्तार के मुताबिक सेल्फ गाइडेड तरीके से चल सकते हैं, या फिर वर्ल्ड एक्सपेडिशंस के साथ गाइडेड टूर बुक कर सकते हैं, जहां एक माहिर गाइड आपके साथ होगा जो आपको रास्ता, कहानियां, अहम मकामात और निगैरो लोगों की तारीख समझाता चला जाएगा। क्योंकि इस ट्रैक पर एक वक्त में सिर्फ 15 लोग ही चल सकते हैं, इसलिए इसकी बुकिंग पहले से करवानी जरूरी है। निगैरो ट्रैक की बुकिंग मई 2026 से शुरू हो रही है और इसे चलने का बेहतरीन मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक है, क्योंकि इन महीनों में मौसम खुश और ठंडा होता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, नए मकामात देखने का शौक रखते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के ऐसे हिस्से को देखना चाहते हैं जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, तो ये सफर आपके लिए जिंदगी का एक यादगार तजर्बा बन सकता है। क्योंकि इस 3 दिन के सफर में आप समंदर से पहाड़ तक, जंगल से पानी तक, कहानियों से सकाफत तक सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और आखिर में हिल इनलेट पर खड़े होकर जब नीचे बहते नीले पानी और चमकती सफेद रेत के नजारे देखते हैं, तो दिल खुद कह उठता है कि इंसान वाकई दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक में खड़ा है। यही वो लम्हा है जो
निगेरो ट्रैक को एक आम सफर से बढ़कर एक रूहानी, जज्बाती, तारीखी और कुदरती तजर्बा बना देता है। एक ऐसा सफर जो इंसान कभी नहीं भूलता। नाजरीन, ये थी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो जो मैंने इस वीडियो में आप तक बयान किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और खास तौर पर कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियोस में अपनी उन खामियों को दुरुस्त कर सकूं। तो नाज़रीन, अब के लिए इतना ही। फिजान अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।